ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आजिर मुरली को स्पष्टीकरण करेंगे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। ओम शांति। आजिर महावाक्य 20-3-2022 अव्यक्त बापदादा रिभाइज 1-3-90। आजिर हेडिंग लाइन अच्छी ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ दिव्य बुद्धि एवं आत्मिक दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता एवं आत्मिक दृष्टिर दाता बापदादा चारिआडर दिव्य बुद्धि प्राप्त करिथिबा पिलामानंकु देखुछंती। प्रत्येक ब्राह्मण संतान को एही दुईटी जाक वरदान ब्राह्मण जन्म पाइबा मात्रे ही प्राप्त हो जाइछि। दिव्य बुद्धि एवं आत्मिक दृष्टि एही दुईटी वरदान जन्मसिद्ध अधिकार रूपरे समस्तंकु प्राप्त अटे। एही वरदान ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ अटे। तेणु आज बाबा ब्राह्मण जीवन मूलदुआ को देखुं कौन दुईटा कथा। कौन दुईटा कथा? गोटे है दिव्य बुद्धि आ गोटे हूँ आत्मिक दृष्टि। तेणु बाबा होती दिव्य बुद्धि विधाता। तेणु दिव्य बुद्धि विधाता आज ब्राह्मण पिला मानू दुईटा वरदान दौरान आत्मिक दृष्टिर आ दिव्य बुद्धिर। आ ब्राह्मण जन्म हेबा मात्रके ये दुईटा वरदान आमर जन्म सिद्ध अधिकार। तेणु ये दुईटा वरदान बहुत बड़ वरदान दिव्य बुद्धि आउ आत्मिक दृष्टि। कारण आमे ब्राह्मण जन्म हेबा परे आमर जो नुआ जन्म मिलला जहाँकि मर जीवा जन्म कह जाउची। ए नुआ जन्म रे आमर फाउंडेशन बा मूलदुआ हूँ आत्मिक दृष्टि। अर्थात आमे समस्त को आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टि रे देखिले। कारण समस्त आत्मा भाई माने गोटे पिता शिव बाबांकर संतान, एक परमात्माकर संतान। आ समस्ते गोटे घर से मीठा घर परम धामरू आसिचंती। तेणु आत्मिक दृष्टि आम समस्त को मिलगला। ता सहित दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि अर्थात जो बुद्धि भगवानंकर से भली बुद्धि आम मानकर। आम बुद्धि जिते दिव्य से कर्म इंद्रिय मध्य दिव्य हो जाए। जिते बुद्धि को आम दिव्य बुद्धि रूप दिव्य बुद्धिर स्मृति रहती एक एक बोल एक एक कर्म आमर दिव्य बा श्रेष्ठ हो जाए। तेणुकरी बाबा दिव्य बुद्धि विधाता बोली बाबा को कह जाउछि। एही दुईटी कथा उपरे ही संगमयोगी पुरुषार्थी मानंकु नंबर मिली थाए। एही दुईटी कथा सर्वदा प्रति संकल्परे बाणी कर्मरे जी जेतिकी व्यवहार करुछि सेही अनुसार से आग नंबर रे आसी जाउछि। आत्मिक दृष्टि आधार रे वृत्ति एवं कृति अर्थात कार्यकलाप स्वतः ही बदली जाउछि। दिव्य बुद्धि द्वारा निज प्रति सेवा प्रति ब्राह्मण परिवार संबंध संपर्क प्रति सर्वदा एवं स्वतः ही प्रत्येक कथारे निश्चय मध्य यथार्थ होउछि। एवं जेउठी दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होउछि सेठारे यथार्थ निर्णय आधार रे निज सहित सेवा एवं संबंध संपर्क मध्य यथार्थ शक्तिशाली हो जाउछि। तेणु मूल कथा है आत्मिक दृष्टि एवं दिव्य बुद्धि। तेणु आत्मिक दृष्टि आ दिव्य बुद्धि द्वारा आमर वृत्ति मध्य परिवर्तन हो जाउछि। आ वृत्ति परिवर्तन हेबा द्वारा आमर कृति बा कर्म मध्य परिवर्तन हो जाउछि। आम संबंध संपर्क मध्य परिवर्तन हो जाउछि अर्थात दिव्य बनी जाउछि। कारण आमे निजर संकल्प बोल आ कर्म रे दिव्य बुद्धि को आमे जते व्यवहार करूचंती आमर सब सेते शुद्ध पवित्र हो जाउछि। जहा फल सेवा संबंध रे मध्य आमे जहा यथार्थ आमे ताकू यथार्थ निर्णय नहीं पारुचंती आ यथार्थ जीवन को मध्य आमे यूज करूचंती। जहा फल आमर भाग्य मध्य यथार्थ बा योग्य हो पारुछि। आज बापदादा सबु पिलामानंकर दिव्य बुद्धि को चेक करुथिले। सर्वप्रथमे दिव्य बुद्धिर प्रथम परिचय है दिव्य बुद्धिवान आत्मा सर्वदा बाबा को निजकू एवं प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को जी जहा अटे एवं जो भली अटे से अनुसार जानी से रूप रे बाबा ठारू
ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ସେହିଭଳି ଅଧିକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ପୁଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତ ଯାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ଥିବ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବ ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ସହିତ ସେ କାହା ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ, କିଭଳି ଆମେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସେବା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେବା ବି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବ। ବାବା ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେବାର ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ବାବା ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ନିଜକୁ ମୋତେ କିଭଳି ବନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କେମିତି ସେବାର ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଭଳି ମୋତେ ଯେଉଁ ସେବାର ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବେ, କେବଳ ଆମକୁ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାବା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେବା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ହଂସ ବୁଦ୍ଧି। ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କ୍ଷୀର ଏବଂ ନୀରକୁ ବା ମୋତି ଏବଂ ପଥରକୁ ଚିହ୍ନି କେବଳ ମୋତିକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ବାଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏହା ପଥର, ଏହା ମୋତି, କିନ୍ତୁ ପଥରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ହଂସ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାପତି ବା ବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ଅଟ। ଏହି ହଂସ ବାହନ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ହିଁ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ହଂସ। ହୋଲି ହଂସ ପୁଣି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ନୀରକୁ ଅଲଗା କରିବା, ମୋତି ପଥରକୁ ଅଲଗା କରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାପତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ 3 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ହଂସକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ବାହନ ସବୁ ବାହନଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଦ୍ଧିବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଫାଇଦା ବାବା ପୁଣି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ବାହନ, ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧିବଳ। ଆଉ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତାଠାରୁ ବି ଉପରେ ପରମ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା କେତେ ବିନାଶୀ ଚମତ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ କଥା ଯାହାକି ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛି। ପୁଣି ବି ଏହା ବିନାଶୀ ବଳ। ଏମିତି ତ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବଳ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବଳ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସଂସାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ସଂସାର ପ୍ରତି ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନର
ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଭଳି ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଭଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ବିନାଶୀ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏଇ ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମତଃ ଅବିନାଶୀ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରିଦେଉଛି। ପରମାତ୍ମ ପରିଚୟ, ପରମାତ୍ମ ମିଳନ, ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଟଚିଂ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟାର ଆଘାତକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପରମାତ୍ମ ଟଚିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ମିଶ୍ରଣ ନଥିବ, ସେଠାରେ ମାୟାର ଟଚିଂ ବା ଆଘାତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମାୟା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ମୁଖରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ବରମାଳା ପାଲଟିଯାଏ, ମାୟା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ପାଳନା, ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ପ୍ରାପ୍ତି ତ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଏତେ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଟଚିଂର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟାର ଶକ୍ତି ଆସି ତ ପାରିନଥାଏ, ମାୟା ଆମକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିନଥାଏ। ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରଜଗୁଣୀ ଋଷି ମୁନିମାନେ ବାଘ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ, ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବା ବାହନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାୟା କ'ଣ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ? ଶତ୍ରୁ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେବେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ, କେବଳ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ବାଘ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରିପାରୁଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଟଚିଂ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମାୟା ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥାଏ, ମାୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସଫଳତା ଆମର ଗଳାର ହାର ହେଇପାରିଥାଏ। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ବିଧିରେ ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ। ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଫାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ଯାଦୁଗରମାନେ ହାତ ସଫେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଫେଇ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ହାତମୁଠାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ, ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଫାଇ
ଯେମିତିକି ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଯାଦୁଗର ମାନେ ହାତ ସଫାଇ ଖେଳ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଯାଦୁଗର ମାନେ ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲା ଭଳି କିଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହାତ ସଫାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଫାଇ କ'ଣ ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଧିକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଇଭଳି ବିଧି ପୂର୍ବକ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବରଦାନ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲେ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଫାଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା, ଆମେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯାଇ ସେଇ ସର୍ବସିଦ୍ଧିର ବରଦାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଫାଇ ଦ୍ୱାରା, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଚମତ୍କାରୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟର୍ଥ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ନେଗେଟିଭ୍ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ନଥିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା, ବାବାର ମୁରଲୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା, ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ନା ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନା କାନରେ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଟିଚର ମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଏଇଭଳି ସେବାଧାରୀକୁ ହିଁ ବାବଦାଦା ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଥକିଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମୟରେ ସେବା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଥକିଯିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ବାବା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଗୁରୁ ଭାଇ ବି କହନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କଲେ ତ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ ଥକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ, କାରଣ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଚଲନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଇପାରିବ। ଟିଚର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବାର ସେବା ତ ଯଥାଶକ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚେହେରା ଭବିଷ୍ୟତ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ପଣ ହଉ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱରୂପ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ଯଦି ଏହା ତୁମର ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯିବ, ତେବେ କେତେ ଭଲ ସେବା ହୋଇପାରିବ। ଯେବେ କି ଜଡ଼ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସେବା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ମାନେ, ଖାସ୍ କରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯଥାଶକ୍ତି, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାର ସେବା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ର, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ମାନେ ଫରିସ୍ତାର ଦର୍ପଣ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଫରିସ୍ତା ପରି ନ୍ୟାରା ଓ ପ୍ୟାରା ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତାର ରୂପ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସେବା ହେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ତଥା ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉ। କେତେ ବି ଦୁଃଖୀ, ଅଶାନ୍ତ, ନିରାଶ ଆତ୍ମା ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ବାବା କହିଲେ ତୁମ ଚେହେରାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଚେହେରାରେ ଆମର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ସବୁବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ବାହାରୁଥିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ମିଳିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ।
ଯଦି ଆମର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ ତ କେତେବେଳେ ଆମ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ କୃତି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରୁ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଚେହେରାକୁ ଚେକ୍ କର। ଯେପରି ଶରୀର ଚେହେରା ଚେକ୍ କରୁଛ ନା ସେହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଚେହେରାରେ ଖୁସିର ଶାନ୍ତିର ସୁଖର ଶୃଙ୍ଗାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର। ତେବେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା? ଏହି ସେବା ତ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାଣୀର ସେବା ତ 2-4 ଘଣ୍ଟା ହିଁ କରିପାରିବ। ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ସେବାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଭାଷଣ କରିବାର କାମ କରିବ ତେବେ ଥକିଯିବ। ଏଥିରେ ତ ଥକିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ଆମେ କେତେ ସମୟ ସେବା କରିବା ଆମେ ତ ଥକିଯିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେବା କରିବା ନା ଆମ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଆମ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଚେହେରାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ମୋ ସ୍ଥିତିରୁ ମୋର ବୃତ୍ତିରୁ ମୋ ଆତ୍ମାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଆନନ୍ଦର କିରଣ ସବୁବେଳେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ତ କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବି ସେଇଭଳି ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି 10-12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କୁକୁର ଆସିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଆସିଯାଉଛି ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣାଇଲୁ ନା ମାୟା ତୁମର ସଫଳତାର ମାଳା ହୋଇଯିବ। ସବୁ ନିମିତ୍ତ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ଗଳାରେ ସଫଳତାର ମାଳା ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ସଫଳତାର ମାଳା ସର୍ବଦା ପଡ଼ି ରହିଛି ନା କେବେ କେବେ ମାଳା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ମିଳିଯାଉ। ଯେପରି ରାଣୀର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା ଗଳାରେ ହାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ତ କରୁନାହଁ ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ଆମର ଗଳାର ହାର। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି କୁକୁର ବିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଉକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଉ କୁକୁର ବିଲେଇର ଖେଳନା କିଣିକି ଆଣିକି ତା ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ବିଲେଇ ପରି ବେଳେବେଳେ ମାୟାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଭଳି କୁକୁର ବିଲେଇ ସହିତ ଖେଳି ଖେଳି ଆମେ ହାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ମାୟା ପାଖରେ। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ଆଶ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଗଳାରେ ସଫଳତାର ମାଳା ଥାଉ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଜିତ ହେଇକିରି ରହିଥାଉ। ସଫଳତାର ମାଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ଅଧିକାର ଅଟେ। ସବୁ ଟିଚରମାନେ ସଫଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ମୂରତ ବା ମେହନତ ମୂରତ ଅଟ। ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଟେ ମେହନତ ବାଲା ନୁହଁ। ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପରିଭାଷା ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା କିନ୍ତୁ ଆଟେନସନ୍ ପୁଣି ଟେନସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ଖାସ କରି ଆମେ ଟିଚରମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମେହନତ କଲା ବାଲା କି ଆମର ରୂପ ମେହନତ ରୂପ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ରୂପ? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ନେଚୁରାଲ ନେଚର ଭାବରେ ଆଟେନସନ୍ ରହୁଥିବ।
जोटा स्वाभाविक भाव में आटेंशन रोथो किंतु आटेंशन रखा बोली जमीक आज मुझे केते थर आत्मिक स्थित रही आज प्रति घंटे मो आत्मिक स्थिति रही ना ना जदि रही पारिनी ताहले मोर टेंशन आसी जाउची तेणु आज मुझे प्रति घंटे आत्मिक स्थिति रही से आम आटेंशन देवा परिवर्ते आमर कौन हो जाउची टेंशन आसी जाउची तेणु बाबा कहते ना टेंशन आसवा आवश्यक ना परंतु आमर कौन हवा दरकार ना यथार्थ रूप से नेचुराल रूप से आटेंशन आसवा दरकार। तेबे सफलतार चिन्ह है सफलतार सुगंध द्वारा आकर्षित होउथबा आत्मा माने निजर उमंग उत्साह द्वारा संख्यार वृद्धि करि चलिछन्ति। तेबे भल सफलतार लक्षण है समस्तक भितर देखिबार शुणिबार एवं प्राप्ति करिवार इच्छा वृद्धि पाउथबो। यह होछि भल सफलतार लक्षण। तेणु एपरि चिंता कर नाही जे संख्या कम होई जिवो। जदि भल उद्देश्य रे करूच तेबे सेमानकर इच्छा मध्य बढ़िबो एवं संख्या निश्चिंत बढ़िबो। तेणु बाबा कहते सफलतार चिन्ह ताले कौन आम जदि सेवा करुँच आम भल उद्देश्य रे करुँच सेवा जदि भल उद्देश्य रे सेवा करुँच सफलतार चिन्ह कौन देखा सफलतार सुगंध कौन ना उमंग उत्साह सहित समस्ते देखा इच्छा करेंगे शुणा इच्छा करेंगे संख्या वृद्धि मध्य निश्चय हम। सबुठारु भल परिणाम है प्रथमे विदेश रे कहूथिले जे ब्रह्मा कुमारी नाम शुणिले केही आसीबे नाही। एबे तो सीधा सड़क ब्रह्मा कुमारी आश्रम रे रिट्रीट करिया पई अर्थात एकांत रे ज्ञान जोगर अभ्यास करिया पई आसी जाउछंती राजयोग शिक्षा करिया पई जाउछंती एही भली भाबुछंती। तेबे एहा होछि परदा बाहर को आसीबा बा ओढ़णी खोलिबा। तेणु बाबा कहते आगुरी तो ब्रह्मा कुमारी ना शुणिले कई डरी जाउथिले किंतु वर्तमान समस्ते ब्रह्मा कुमारी आश्रम को आसवा खुशी होउचंती रिट्रीट करुचंती ज्ञान जोगर अभ्यास करने आसुचंती। तेणु बाबा कहते ये तो गोटे थर कौन है ये परदा खोलीगला बा ओढ़ना खोलीगला अर्थात ये आरंभ है मात्र। तेणु आग को निश्चित रूपे समस्ते यही बाबा को समस्ते जानीजे आ बाबा ज्ञान को समस्ते जानीजे आ ज्ञान द्वारा समस्ते प्राप्ति संपन्न मध्य हेबे आ समस्ते दुखरु मध्य मुक्त हेबे आ खुशीर दुनिया राम राज्यर दुनिया मध्य बहुत जल्दी आरंभ हो। आजिर वरदान अच्छी साक्षी पणियार अचल आसन उपरे विराजमान रहुथबा अचल अटल प्रकृति जित हुओ। प्रकृति चाहे हलचल करू बा निजर सुंदर खेल देखाऊ उभय परिस्थिति प्रकृति प्रति आत्मा माने साक्षी होई खेल देखि थांती। खेल देखिबारे केही केबे विचलित होई न थांती बरं मजा लगी थाए। जो माने तपस्या द्वारा साक्षी स्थितिर अचल आसन उपरे विराजमान रहिबार अभ्यास करिथांती सेमानंकु प्रकृतिर बा व्यक्ति मानंकर कौनसी कथा हलचल करिपारे नाही। प्रकृतिर एवं मायार 5 जन लेखाएं खेलाड़ी सर्वदा निजर खेल देखाई चली थांती किंतु तुमे माने ताकु साक्षी होई देख तेबे कुहाजिबो अचल अडल प्रकृति जित आत्मा। बाबा जी हमको वरदान दौरान अचल अडल आत्मा बाबा वरदान दौरान प्रकृति जित आत्मा हाँपाई। तेणु आम प्रकृति जित आत्मा हाँपाई अचल अडल आत्मा हाँपाई आम कौन करवा ना साक्षी स्थिति रे रहिबार अभ्यास करवा। तो साक्षी स्थिति जदि रहिबा ताहले हमको कौन लागिबो प्रकृतिर खेल आउ मायर खेल को आम मौज रे खेल देखिला परि अनुभव हम किंतु हमको हलचल रो फीलिंग हम नाही। तेणु जे प्रकृत तपस्या करुथाए तपस्या कौन सदा साक्षी स्थिति रे रहिबार तपस्या ताहले से केबे भी हलचल हम ना। तेणु बाबा कहते प्रकृतिर 5 जन मायर 5 जन आसबे आमको हलचल करने। तेणु प्रकृतिर 5 जन कौन आकाश तत्व वायु तत्व जल अग्नि पृथ्वी ये 5 तत्व सारा आउ मायर मध्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एमाने समस्ते परीक्षा नेबाक आसबे। जदि आमे समस्ते तपस्वी मूरत होइकी साक्षी स्थिति रे रहिथिबा ताहले केही हमको हलचल करि पारिबेनी जहा फल रे आमे अचल अडल आत्मा हे परिबा प्रकृति जित आत्मा हे परिबा। आजिर स्लोगान अच्छी मन बुद्धि को
एकमात्र बाबांक ठारे एकाग्र करुथुबा आत्मा ही पूज्य आत्मा होइथांती। तेणु आम मन बुद्धि को कौटी लगेबा केवल बाबांक पाखरे। आम संगम जुगरे मन बुद्धि को बाबांक पाखरे लौचंती सब जी कि परम पूजनीय। तेणुक आम पूज्य आत्मा हो पार। आज मासर तृतीय रविवार, तेणु समस्त राजयोगी तपस्वी भाई भौणी माने 6:30 रु 7:30 पर्यंत विशेष भाव में योगाभ्यास करवा एवं परमधाम उच्च स्थिति रे रही सारा विश्व को पवित्रता, सुख, शांति एवं शक्तिर किरण विच्छुरित करवा। आजिर मुरली को बहुत सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को आमे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आजिर कार्यक्रम को आमे एठी रखुचु। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहुचु। ओम शांति। महासागर करुणाकर, हे महासागर करुणाकर, प्रिय बाबा तुम्हें बड़ उदार, हे महासागर करुणाकर, प्रिय बाबा तुम्हें बड़ उदार, हे महासागर करुणाकर। केही नथिले साथी नथिला साहा, बंचिबार क्षणे करुथिली आहा, जीवन नाथिला मझी दरियारे, दुख भରରେ केते जंत्रणारे, ए समय आसी बाबा उधारिल, हे महासागर करुणाकर, हे महासागर करुणाकर।
ଦେହେ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚିଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେବ ସମ ତୁମେ ଯେ ଗଢ଼ିଲ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତରେ ଅମର ମୁଁ ହେଲି ସ୍ମୃତି ସାଗରରେ ମୁଁ ଯେ ହଜିଗଲି ସବୁରି ମନେ ବାବା ସ୍ନେହ ଭର हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर जन्म जन्म ए जीवन धन्य होइगला तुम पासे सबु आशा पूर्ण होइगला मन मोर झुले अतीन्द्रिय सुखे आनंदर प्रीति झरे मोर हृदय भूलिबी नाही मु तुम उपकार हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर।